Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Enhancement of Food Production, lecture number 13. In this lecture, we will start one of the point, that is the animal husbandry. And specially we discuss about the animal breeding. So first of all, what is the meaning of animal husbandry? Animal husbandry means the animal husbandry is an agricultural practice of breeding and raising livestock. जे काही livestock आहे means the useful animals, these livestock breeding which can be carried out and raising of these livestock to get the lot of product from these livestock, and this is nothing but the animal husbandry. Animal husbandry is an agricultural practice of breeding and raising livestock. It is not only skill of farmers, but also it is a science and it is also art. हे काय असणार आहे, फक्त हे जर आपण बघितलं हे नुसतं फार्मरचं स्किल नाही, तर हे एक प्रकारचं सायन्स आहे. इट इज ऑल्सो द आर्ट. And if you observe the animal husbandry, in animal husbandry there is a rearing, caring of the livestock and especially the useful animals like cows, buffaloes, then also the other cattle, sheep, goat, pigs. Then also it included the apiculture, means the also honeybee. Then also it include the dairy industry. It include the fish farming, sericulture, apiculture, lake culture, all these. Then also there is the rearing, caring of the fish, prawns. Then all these which can be carried out in the, all these can be included in the animal husbandry. And due to this rearing, caring of the useful animals, we can increase the production, means we get the number of useful products from these animals, and these are nothing but the milk, then also meat, as well as honey production, as well as silk production असेल, then fish production, the fish which is useful as a food, then also for the preparation of number of other products from the lake. So all other these are the different, means for the production of wool production असेल sheep पासून, असे number of आपल्याला products या livestock पासून मिळणार आहेत. मिल्क असेल which play very important role in dairy industry असेल, सेरिकल्चर मध्ये आपण बघितलं सिल्क प्रोडक्शन असेल, ॲपिकल्चर मध्ये हनी आणि वॅक्स प्रोडक्शन असेल. So to increase this production there is a agriculture practice, and during this agriculture practice also there is a production of the new breeds, and these new breeds which are useful to increase the production, and we get the good quality and more products from these livestock. So this agricultural practice which can be carried out by the farmers. And if you observe during the conventional practice of the animal breeding, just taking care is not enough to give the maximum yield. म्हणजे आपण काय म्हणतो, rearing, caring of these animals to get the more products or to get the useful products. पण आपण जर बघितलं during the conventional practices च्या वेळी आपण बघितलं, for the conventional practices of animal breeding just taking care is not enough to give the maximum yield. म्हणजे फक्त आपण नुसती त्याची काळजी घेणं महत्त्वाचं नाहीये. But if you observe, त्याच्यासाठी आपण जर एक एक्झाम्पल बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल, if you observe in India and China have 70% of the world livestock population, but the productivity which is 25% of the world farm produce. म्हणजे जर आपण बघितलं पूर्ण जगामधला 70% लाईव्हस्टॉक जो असणार आहे, लाईव्हस्टॉक पॉप्युलेशन म्हणजे सगळ्यात जास्त लाईव्हस्टॉक जो असणार आहे युजफुल एनिमलचा, तो 70% कुठे आहे, इंडिया आणि चायना मध्ये आहे. पण जर आपण प्रोडक्शन बघितलं तर
फक्त ओव्हरऑल जेवढं काही हे प्रोडक्शन या लाईव्ह स्टॉक पासून मिळणार आहे त्याच्यातलं फक्त 25% प्रोडक्शनच हे इंडियन चायनामध्ये होतं. म्हणजे फक्त लाईव्ह स्टॉक जास्त असून उपयोग नाहीये. Along with this means only caring is not sufficient to increase the maximum or to getting the maximum yield. For that the management which is essential. Management essential as well as the new advanced practices which can be carried out. Then also new techniques which can be used as well as use of the new breeds of these animals. नवीन वेगवेगळे ब्रीड जे असणार आहेत ते ब्रीड्स त्याच्यामध्ये काय केले पाहिजेत, इंट्रोड्यूस केले पाहिजेत. as well as new techniques वापरल्या पाहिजेत. their productivity, then also the marketing of their products which can be carried out properly. And also the health hygiene of that livestock which can be carried out properly. म्हणजेच हे जे काही आपल्याला लाईव्ह स्टॉक नुसता जास्त असून चालणार नाहीये, तर तो जेवढा लाईव्ह स्टॉक आहे तेवढ्या प्रमाणात उत्पन्न वाढवायचं असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, प्रॉपर मॅनेजमेंट विच कॅन बी इसेन्शियल और देर इज अ नेसेसिटी ऑफ द प्रॉपर management of these livestock or proper management is essential in the animal husbandry. So here we discuss about the how the management of farm and farm animals. So first point, if you observe selection of high yielding breeds, म्हणजे जेव्हा आपल्याला जर काय करायचं असेल हे मॅनेजमेंट करायचं आहे तर त्याच्यामधली पहिली स्टेप काय आहे, आपल्याला इन्क्रीज करायचे प्रोडक्शन, मॅक्झिमम घ्यायचे आणि क्वालिटी पण मेंटेन करायची आहे. फॉर दॅट पर्पज द सिलेक्शन ऑफ हाय यील्डिंग ब्रीड्स, जे काही ब्रीड्स असणार आहेत ॲनिमल ब्रीड्स असतील त्याचं प्रॉपर सिलेक्शन केलं पाहिजे. सुपेरियर हाय यील्डिंग जास्तीत जास्त उत्पन्न देणाऱ्या लाईव्ह स्टॉकचाच ब्रीड आपण काय केलं पाहिजे, सिलेक्ट केला पाहिजे. देन फूड रिक्वायरमेंट means providing the essential and nutritious food to this livestock. हा जो काही लाईव्ह स्टॉक आहे त्याला ज्या पद्धतीने फूड रिक्वायरमेंटची आवश्यकता आहे, this food requirement is provided to these livestock and this food containing all the nutrients, proteins, carbohydrates, vitamins त्याच्यामध्ये पाहिजे, due to which there is a proper growth and development of the livestock can be takes place. Then supply of adequate nutritional sources, हे आपण घेतलेले आहेत. फूड रिक्वायरमेंट तर लागणारच आहे, त्याचबरोबर आपण नुसतं फूड देणार नाहीये तर काय करणार आहोत, adequate nutritional sources which are also supplied to this livestock. Then cleanliness of the environment and maintenance of the health means where these livestock kept, म्हणजे जिथं ते ॲनिमल आपण ठेवलेले आहेत ते शेड असेल किंवा जो काही फार्म आहे त्या फार्म मध्ये ज्या शेड मध्ये आपण ठेवलेलं आहे तिथं काय केलं पाहिजे, क्लीननेस आपल्याला मेंटेन केला पाहिजे. देर इज अ क्लीननेस ऑफ द एन्व्हायरमेंट, त्याच्या सभोवतालचं वातावरण हे स्वच्छ असलं पाहिजे की ज्यामुळे काय होणार नाही, देर इज अ नो एनी इन्फेक्शन टू दिस ॲनिमल्स, ॲनिमल्सला कुठल्याही प्रकारचं व्हायरल, फंगल, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होणार नाहीये. देन ऑल्सो मेंटेनन्स ऑफ हेल्थ, त्याची हेल्थ आपण मेंटेन करणार आहे, तर क्लीननेस आपण ठेवणारच आहोत, मेंटेनन्स ऑफ हेल्थ करणार आहोत. म्हणजेच काय असणार आहे, त्याचं प्रॉपर काय केलं पाहिजे, चेकिंग झालं पाहिजे, त्याचं वॅक्सिनेशन करणं गरजेचं आहे. अँड ड्यू टू विच वी कॅन मेंटेन देअर हेल्थ. Then veterinary supervision, and this veterinary supervision means veterinary doctor supervision which can be carried out monthly. त्याला काय केलं पाहिजे, veterinary supervision असलं पाहिजे, means checking of these animals which can be carried out. Then the vaccination proper त्याला vaccination schedule जसं आहे त्या पद्धतीने vaccination दिलं पाहिजे to avoid the or to prevent the infection of the different diseases, वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीज पासून त्याचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी या ॲनिमल्सला प्रॉपर वॅक्सिनेशनची सुद्धा आवश्यकता आहे. Then high yielding cross breed development to increase the yield production, to increase the product, to maintain the quality of these product, there is a cross which can be carried out in between the superior breed. जे काही superior breed आहेत त्याच्यामधल्या मेल फिमेल मध्ये आपण काय करणार आहोत, क्रॉस घडवणार, means high yielding cross breed development. Then also the next असेल production and preservation of the products.
जे काही प्रॉडक्ट्स आपल्याला मिळणार आहेत त्या प्रॉडक्ट्स जे असणार आहेत त्याचं प्रोडक्शन तर आपण घेणारच आहोत. ते प्रोडक्शन मिळाल्यानंतर प्रॉपरली their packing which can be carried out, their preservation which can be carried out, due to which we get the more market value. Then the distribution and marketing which can be carried out properly. म्हणजे नुसतं प्रिझर्वेशन करून चालणार नाही किंवा प्रोडक्शन भरपूर करून चालणार नाही, तर त्याचं काय केलं पाहिजे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्युशन झालं पाहिजे, प्रॉपर मार्केटिंग झालं पाहिजे. देन वी गेट द more yield or the more money from this animal husbandry. So in this way there is a management of farm animals which can be carried out by these ways. या प्रकारे आपण त्याचं मॅनेजमेंट करणं गरजेचं आहे टू इनक्रीज द प्रोडक्शन अँड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाईक मिल्क असेल किंवा मीट प्रोडक्शन असेल, हनी production असेल, as well as for to increase the eggs production per year असेल. For that purpose there is a need of proper management in the animal husbandry. Then we discuss about the next point, that is animal breeding. This animal breeding, which is a very important step in this animal husbandry. To increase the production or to get the more yield from these animals or to maintain the quality of these product, there is a need of animal breeding. Then what is the meaning of animal breeding? Breeding of animal is an important aspect of the animal husbandry. Animal husbandry मधला हा important aspect आहे in which the production or cross which can be carried out in between the superior male and superior female and to get the more, that is the superior progeny. म्हणजे चांगल्या प्रकारची प्रोजनी मिळण्यासाठी आपण जे काही क्रॉस घडवून आणणार आहोत, ब्रीडिंग घडवून आणणार आहोत, टू गेट द हेल्दी अँड द मोर, that is the very useful the next progeny. So first of all, what is the meaning of breed? Breed is a group of animals related by a descent and similar in most characters like general appearance, then feature, size, configuration. आपण जर बघितलं ब्रीड म्हणजे काय, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्सचा ग्रुप आहे, रिलेटेड बाय डिसेंट अँड सिमिलर इन मोस्ट कॅरेक्टर. ते काय असणार आहे, ते ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट अँड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ कॅरेक्टर. त्याचे नंबर ऑफ कॅरेक्टर सिमिलर असणार आहेत, लाईक जनरल अपीअरन्स त्याचा सारखा असेल, फीचर आहे, साईज आहे, कॉन्फिगरेशन, ऑल दीज कॅरेक्टर्स विच आर सिमिलर असतील. अशा सगळे कॅरेक्टर सिमिलर असलेल्या मोस्ट ऑफ त्याच्यामधले कॅरेक्टर हे काय असणार आहेत, सिमिलर आहेत. अशा ग्रुप ऑफ एनिमल्सला आपण काय म्हणतो, ब्रीड म्हणतो. अँड द ब्रीड or the superior breed which can be carried out by the animal breeding, this important aspect, or this is the important aspect of the animal husbandry for getting the new progeny. And in this breeding which can be carried out by the two main types. Breeding can be of two types. दोन types of breeding असणार आहे, inbreeding and outbreeding. इनब्रीडिंग जर आपण बघितलं, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग मध्ये जर आपण बघितलं, ब्रीडिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिव्हिज्युअल्स फॉर 4 to 6 जनरेशन means whenever there is a breeding which can be carried out in between the closely related individuals for 4 to 6 generation. म्हणजे अशा दोन आपण काय करणार आहोत, एकाच ब्रीड मधल्या दोन मेल आणि फिमेल मध्ये आपण काय करणार आहोत, मेटिंग घडवून आणणार आहोत, क्रॉसिंग करणार आहोत, की काय असतील त्याचे 4 ते पाठीमागच्या 4 ते 5 पिढ्या जे काही त्याची हे असणार आहे, जनरेशन जे असतील, these 4 to 6 जनरेशन these individuals are related to each other. म्हणजे हे जे ज्या दोन इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये मेल आणि फिमेल मध्ये मीन्स काऊ आणि बुल याच्यामध्ये जो आपण क्रॉस घडवून आणणार आहोत, त्याच्या 4 ते 5 जनरेशन पूर्वीच्या जे काही 4 ते 5 जनरेशन असतील, पिढ्या असतील, त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, ते एकमेकाशी रिलेटेड असणार आहेत. अशा ह्याच्यामध्ये जेव्हा आपण क्रॉसिंग घडवून आणणार आहोत, देन इट इज नोन एज ए इनब्रीडिंग.
याला काय म्हटलं तर इनब्रीडिंग म्हटलं तर. दिस इनब्रीडिंग, आता इनब्रीडिंग, हाऊ द इनब्रीडिंग विच कॅन बी कॅरीड आउट. In this inbreeding, whenever there is a cross or mating which can be carried out in between the superior cow, superior female and superior male, that is a bull, to get the progeny which having the superior characteristic. Then how we can consider the superior cow? Superior cow आपण जर बघितलं तर काय असणार आहे? The superior cow which having the capacity of the more production of the milk, and superior bull or superior male जो असणार आहे which having the ability to give the superior progeny. जी काही नवीन प्रोजेनी असेल, न्यू नेक्स्ट जनरेशन असेल, ते नेक्स्ट जनरेशन सुपेरियर जनरेशन देण्याची ॲबिलिटी ज्याच्यामध्ये आहे, ॲज वेल ॲज मीट प्रोडक्शन ज्याच्यामध्ये जास्त असणार आहे, अशा पद्धतीच्या बुलला आपण काय म्हणतो? सुपेरियर मेल म्हणतो. अशा सुपेरियर मेल आणि फिमेल मध्ये क्रॉस घडवून आणायचा अँड आफ्टर दॅट वी गेट द प्रोजेनी. आपल्याला जी प्रोजेनी मिळणार, प्रोजेनी जी मिळणार आहे त्या प्रोजेनीमध्ये परत आपण काय करणार आहोत? अगेन वी सिलेक्टेड द सुपेरियर मेल अँड सुपेरियर फिमेल. अगेन वी कॅन कॅरी आउट द क्रॉस. दिस कॅन बी कॅरीड आउट 2 to 3 जनरेशन लाईक द, जसं आपण याच्यामध्ये बघितलं होतं मेंडेल क्रॉस मध्ये, त्या पद्धतीने काय करणार आहे आपण याच्यामध्ये क्रॉस करून येणार. हे एकाच ब्रीड मधले काय असणार आहे? सुपेरियर मेल आणि सुपेरियर फिमेल आपण कन्सिडर केलेत की ज्याचे these are related to each other in the 4 to 6 generation. म्हणजे these closely related individuals for the 4 to 6 generation. If there is a crossing, then it is called as a inbreeding. And by this inbreeding technique, we get the, or it increases the homozygosity. Then pure line which can be maintained means काय असणार आहे? त्याच्या 4-5 जनरेशन मध्ये जे सुपेरियर कॅरेक्टर्स आहेत ते नेक्स्ट जनरेशन मध्ये आपण काय करणार आहोत? ट्रान्सफर करणार आहोत. म्हणजे सपोज हाय यील्डिंग, हाय मिल्क प्रोड्युसिंग कॅपॅसिटी हे कॅरेक्टरिस्टिक असेल तर ते नेक्स्ट जनरेशन मध्ये तसंच ट्रान्सफर होणार आहे. फिमेल जी काही फिमेल प्रोड्यूस होईल, फिमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होणार, त्याच्यामध्ये पण हाय यील्डिंग कॅपॅसिटी असणार आहे. म्हणजेच हे जे काही सुपेरियर कॅरेक्टर्स असणार आहेत, दीज सुपेरियर कॅरेक्टर्स विच कॅन बी ऑल्सो ऑब्झर्व्ड इन द प्रोजेनी. Means pure line which can be maintained and elimination of the harmful recessive genes, as well as by this inbreeding technique we can eliminate the harmful recessive gene. जे काही हार्मफुल रेसेसिव्ह जीन्स आहेत ते आपण त्याच्यामधून काय करणार आहोत? म्हणजे या आपण क्रॉसिंग इनब्रीडिंग कॅरी आउट केल्यामुळे प्युअर लाईन तर मेंटेन होणार आहे. सुपेरियर जे काही जीन्स असणार आहेत, सुपेरियर कॅरेक्टर्स असणार आहेत, ते नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होतील. अँड ऑल्सो देयर इज ए इलिमिनेशन ऑफ द हार्मफुल रेसेसिव्ह जीन्स. Then there are also some demerits which are observed in the inbreeding. Inbreeding मध्ये आपल्याला काही demerits पण पाहायला मिळतात. These are nothing but the reduces the fertility and productivity. म्हणजे जर आपण रिलेटेड इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये जर आपण काय केलं, कंटिन्युअस आपण त्याच्यामध्ये काय करत गेलो? क्रॉसिंग करत गेलो. म्हणजे एकाच ब्रीड मधल्या काय केलेलं आहोत? सुपेरियर मेल सुपेरियर फिमेल आपण कन्सिडर केली आणि काय केलेलं आहे? एका व्हरायटीच्याच ह्याच्यामध्ये आपण काय केलंय? सतत त्याच्यामध्येच क्रॉसिंग घेत गेलो की ज्या काय असणार आहे त्याचे 4-5 जनरेशन हे काय असणार त्याच्यामध्ये रिलेशन आहे. देयर इज these individuals which are related to 4 to 6 जनरेशन. अशा पद्धतीने जर आपण कंटिन्युअस अशा पद्धतीने न्यू ऑफस्प्रिंग तयार करत गेलो तर प्युअर लाईन मेंटेन होईल. पण डिमेरिट्स काय असणार आहे? त्याची फर्टिलिटी ही रिड्यूस होण्याचे चान्सेस असणार आहेत अँड प्रोडक्टिव्हिटी पण काही कालांतराने काय होईल? रिड्यूस होईल. देन द नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट जे टाइप असणार आहे विच इज नथिंग बट द आउटब्रीडिंग. Whenever there is a breeding of unrelated animals, जेव्हा ब्रीडिंग हे अनरिलेटेड एनिमल्स मध्ये कॅरी आउट केलं जातं, देन इट इज नोन ॲज ए आउटब्रीडिंग. आउटब्रीडिंग म्हणजे काय होणार आहे? एकतर इथं काय होईल? अनरिलेटेड एनिमल्स मध्ये ब्रीडिंग कॅरी आउट केलं जाणार. म्हणजेच काय असणार आहे? दोन वेगवेगळ्या व्हरायटी मधल्या सुपेरियर मेल सुपेरियर फिमेल मध्ये क्रॉसिंग केला, देन देयर इज ए आउटब्रीडिंग.
किंवा आपण काय केलेलं आहे की 5 ते 6 जनरेशन त्याची व्हरायटी सेम आहे, पण काय असणार आहे पूर्वीच्या ज्या काही 6-7 जनरेशन मध्ये त्याच्यामध्ये कुठेही त्यांचं रिलेशन नाही, अशा 2 इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये आपण जर क्रॉस घडवून आणला देन इट इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द आउटब्रीडिंग, त्याला आपण आउटब्रीडिंग म्हणणार आहोत. किंवा बऱ्याच वेळेला आपण अशा पद्धतीने पण क्रॉस करतो, दॅट इज व्हेनेवर देयर इज अ क्रॉस बिटवीन द 2 डिफरंट स्पेसीस, वेगवेगळ्या 2 स्पेसीस मध्ये पण क्रॉस घडवून आणतो. इथे आपण पहिल्यांदा डिस्कस करणार आहोत विच इज नथिंग बट द आउटब्रीडिंग. आउटब्रीडिंग मीन्स ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स. अनरिलेटेड एनिमल्स मध्ये जेव्हा क्रॉसिंग होतं, ब्रीडिंग होतं, मेटिंग होतं, देन इट इज नोन ॲज ए आउटब्रीडिंग. देन त्याच्यामध्ये आपण जर बघितला फर्स्ट पॉइंट दॅट इज द आउट क्रॉसिंग. आउट क्रॉसिंग मीन्स काय असणार आहे मेटिंग ऑफ एनिमल्स विदिन द सेम ब्रीड but having no common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation. म्हणजे इथे आपण काय करणार आहोत मेटिंग ऑफ द एनिमल्स विदिन द सेम ब्रीड. एकाच ब्रीड मधल्या मेल आणि फिमेल मध्ये आपण मेटिंग घडवून आणणार, क्रॉस घडवून आणणार आहोत, त्याच्यामध्ये याचं फ्युजन घडवून आणणार आहोत. त्यामध्ये आपण काय करणार आहोत रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन घडवून आणणार आहोत. द मेटिंग ऑफ द एनिमल विदिन द सेम ब्रीड. एकाच ब्रीड मधल्या मेल फिमेल मध्ये आपण काय केलं क्रॉस घडवून आणला, मेटिंग घडवून आणलं, बट हॅव्हिंग नो common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation. म्हणजेच मेलच्या पण 4 ते 6 जनरेशन आधी कुठलाही कॉमन अँसेस्टर नाहीये आणि फिमेलच्या पण 5 ते 6 जनरेशन मध्ये म्हणजे हा मेल आणि फिमेल जो आपण सिलेक्ट केलाय त्यांच्या पूर्वीच्या 4 ते 6 पिढ्यापर्यंत त्या दोन्ही मध्ये कुठेही त्यांचं रिलेशन नाही किंवा त्यांचा अँसेस्टर हा कॉमन असणार नाही. अशा 2 इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये मेल फिमेल मध्ये आपण मेटिंग घडवून आणलं विदिन द सेम ब्रीड. एकाच ब्रीड मधल्या मेल फिमेल मध्ये आपण सुपेरियर मेल आणि सुपेरियर काय असेल फिमेल यांच्यामध्ये क्रॉस घडवून आणला, but having no common ancestor on the either side of their pedigree up to 4 to 6 generation, then it is known as a outcrossing. त्याला काय म्हणायचं outcrossing. outcrossing म्हणजे काय तर आपण सेम ब्रीड मधल्याच मेल फिमेल मध्ये क्रॉस घडवून आणणार, पण या मेलच्या साईडला पण आणि फिमेलच्या साईडला पण त्या दोन्हीचा अँसेस्टर कुठेही कॉमन नाही. अशा वेळी त्याला काय म्हणतो आपण आउट क्रॉसिंग म्हणतो. अँड ड्यू टू आउट क्रॉसिंग वी गेट द सुपेरियर प्रोजनी and also there is a chances of the elimination of the harmful recessive gene. harmful recessive gene eliminate होतील and there is a new desirable genes which are introduced in the next progeny. next progeny मध्ये काय होणार आहे new desirable or superior genes which are introduced and elimination of the undesirable or the recessive genes elimination होईल, as well as we increases the fertility and then also we increases the productivity of that the हा जो काही ब्रीड असेल किंवा जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स असणार आहे जसं आपण या पद्धतीने काय करणार आहोत क्रॉसिंग घडवून आणणार आहोत. आउट क्रॉसिंग आपण घडवून आणू त्यामुळे आपल्याला जे काही प्रोजेनी मिळणार आहे ती प्रोजेनी सुपेरियर असणार, त्याची प्रोडक्टिव्हिटी त्या प्रोडक्टची क्वालिटी ही गुड असणार आहे, इल्ड त्याचं जास्त असेल, प्रोडक्शन भरपूर असणार आहे आणि त्याचबरोबर तिथं जे हार्मफुल रिसेसिव्ह जीन्स आहेत अनडिझायरेबल जीन्स आहेत त्याचं इलिमिनेशन होईल आणि डिझायरेबल जीन्स किंवा सुपेरियर जीन जे असणार आहेत दीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द नेक्स्ट प्रोजेन. देन द नेक्स्ट आहे क्रॉस ब्रीडिंग. आता क्रॉस ब्रीडिंग मध्ये आपण काय करणार आहोत सुपेरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, सुपेरियर मेल ऑफ द वन ब्रीड आर मेटेड विथ द सुपेरियर फिमेल ऑफ द अदर ब्रीड. इथं आपण 2 वेगवेगळे ब्रीड घेतले म्हणजे 2 वेगवेगळ्या व्हरायटीचे आपण काय घेतलेलं आहोत, एका व्हरायटीची काव घेतली आणि दुसऱ्या व्हरायटीचा बुल घेतलेला आणि या दोन्ही मध्ये आपण काय केला क्रॉस केला. या शिप गोट मध्ये पण आपण बघू शकतो एका
व्हरायटीची आपण शीप घेतली, दुसऱ्या काय असणार आहे शीप मध्ये किंवा गोट मध्ये पण आपण बघू शकतो त्याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल जे असणार आहे त्याच्यामध्ये पण आपण काय करू शकतो, सुपेरियर मेल ऑफ वन ब्रीड अँड सुपेरियर फिमेल ऑफ अदर ब्रीड या दोन्ही मध्ये आपण क्रॉस घडवून आणणार आहोत. म्हणजे इथं जे आपण इंडिव्हिज्युअल सिलेक्ट केले ते दोन वेगवेगळ्या ब्रीड मध्ये सिलेक्ट केले आहेत, म्हणून आपण याला म्हणतो काय म्हणतो, क्रॉस ब्रीडिंग म्हणतो. आपण काय म्हणतो त्याला, क्रॉस ब्रीडिंग. Superior male of one breed are mated with the superior female of the other breed, then this breeding is known as cross breeding. त्याला क्रॉस ब्रीडिंग म्हटलेलं आहे. आता इथं दोन वेगवेगळ्या ब्रीड मध्ये क्रॉस घडवून आणला आणि त्याच्यामध्ये पण आपण सुपेरियर मेल आणि सुपेरियर फिमेल कन्सिडर केले. सुपेरियर मेल and superior female consider kelet means the superior male which having the desirable characters, superior female also having the desirable characters, and due to mating of the superior male and female, the next progeny which is with the superior characters, number of superior characters असणार आहेत, त्याचं प्रोडक्शन चांगलं असेल, त्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही त्याच्यापासून प्रॉडक्ट मिळणार आहे त्याची क्वालिटी चांगली असेल, यील्ड आपल्याला जास्त प्रमाणात मिळणार आहे, अँड दिस ब्रीड विच इज इकॉनॉमिकली बेनिफिशियल. अशा पद्धतीनं एक ब्रीड शीप मध्ये एक ब्रीड तयार केलंय. दिस इज नथिंग बट द हिसारडेल is a new breed of the sheep in Punjab by crossing the Bicanary ewes and Merino ram and Bicanary ewes. या दोन मध्ये काय केलेलं आहे, क्रॉस केला. या दोन वेगवेगळ्या शिप आहेत आणि त्या दोन शिप मध्ये काय केलेलं आहे, मेटिंग घडवून आणलं. And then there is a production of new breed of the sheep in Punjab which is nothing but the Hisardale. Hisardale is the new breed of the sheep in Punjab by crossing the Bicanary ewes and Merino rams. So which is superior, ती कशी असणार आहे, superior असेल, त्याच्यामध्ये number of desirable characters आपल्याला दिसते. Then next आपण पॉइंट बघणार आहोत which is nothing but the interspecific hybridization. In this interspecific hybridization there is a cross or mating between the individuals of two different species. इथं काय म्हटले आपण, इंटरस्पेसिफिक. इंटर म्हणजे काय तर स्पेसिफिक, दोन वेगवेगळ्या स्पेसिस मधल्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये जेव्हा आपण क्रॉस करून आणणार आहे देन इट इज नोन ॲज अ इंटरस्पेसिफिक hybridization. And this interspecific hybridization which can be carried out in between the two different species to getting the new animal, and this animal which is a considerable economic value. हा जो काही नवीन आपल्याला जी काही नवीन स्पेसिस मिळणार आहे किंवा नवीन इंडिव्हिज्युअल जो फॉर्म होईल, दोन वेगवेगळ्या स्पेसिस मधल्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये आपण क्रॉस केला, त्यानंतर जो काही आपल्याला इंडिव्हिज्युअल मिळणार आहे, जी प्रोजनी मिळणार आहे ती प्रोजनी कशी असेल, this new progeny have considerable economic value. इकॉनॉमिकली तो बेनिफिशियल असणार आहे, कारण या दोन वेगवेगळ्या स्पेसिस मधले सुपेरियर कॅरेक्टर्स त्याच्यामध्ये येणार आहेत आणि त्यामुळे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जी काही न्यू व्हरायटी फॉर्म होईल ती कशी असणार, विच हॅव्हिंग द considerable economic value. For example, mule which is produced whenever there is a cross between the female horse and male donkey. म्हणजे हॉर्स अँड डॉंकी या दोन्ही मध्ये काय घेतलेलं आहे, क्रॉस करून आणला. फिमेल हॉर्स आहे अँड मेल डॉंकी आहे, यांचं मेटिंग घडवून आणलं आणि मेटिंग घडल्यानंतर त्याच्यापासून जो काही न्यू ऑफस्प्रिंग डेव्हलप होणार आहे, न्यू बेबी डेव्हलप होणार आहे, विच इज नथिंग बट द म्यूल. त्याला काय म्हटलं तर म्यूल म्हटलं तर, अँड दिस म्यूल विच इज युजफुल ऑर विच हॅव्हिंग द इकॉनॉमिक व्हॅल्यू आहे. त्याला आपण खेचर म्हणतो की ज्याच्यामध्ये काय असणार आहे, डोंगराळ भागामध्ये माल वाहतुकीसाठी काय केलं जातं, हा म्यूलचा जास्त प्रमाणात वापर केला. Then we discuss about the controlled breeding experiment. तर कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट मध्ये दोन आपल्याला बघायचे, these are nothing but the artificial insemination and multiple ovulation embryo transfer.
First we discuss about the artificial insemination. The artificial insemination means काय असणार आहे? This artificial insemination, in this technique there is a collection of the semen from the superior male. जे काय सुपेरियर मेल आहे त्या सुपेरियर मेल मधला सीमेन जे असणार आहे, सीमेन विच कंटेनिंग द मेल गॅमेट्स म्हणजे स्पर्म त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहे. दिस सीमेन विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द सुपेरियर मेल and it is injected into the genital tract of the female. फिमेलच्या जेनायटल ट्रॅक्ट मध्ये ते काय केलं जातं? इंट्रोड्यूस केलं जातं, इंजेक्ट केलं जातं अँड ऑल्सो ऑर द ते डायरेक्टली इमिजिएटली ते काय केलं जातं? कशामध्ये ट्रान्सफर केलं जाणार आहे? फिमेलच्या जेनायटल ट्रॅक्ट मध्ये ट्रान्सफर केलं जात आहे, रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये ट्रान्सफर केलं जाणार आहे. किंवा काय केलं जातं? आफ्टर कलेक्शन ऑफ दीज सीमेन इट कॅन बी स्टोअर्ड इन ए फ्रोझन कंडिशन. ते लॅबोरेटरी मध्ये काय असणार आहे? सुटेबल एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला, फ्रोझन कंडिशनला ते प्रिझर्व करून ठेवलं जाईल. अँड व्हेनेवर वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस द न्यू ब्रीड, म्हणजे जेव्हा आपल्याला नवीन ब्रीड फॉर्म करायचं आहे त्यावेळी ते फिमेलच्या जेनायटल ट्रॅक्ट मध्ये काय केलं जाणार आहे? त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर केलं जाईल. And in this way there is a production of the new progeny. आपल्याला नवीन प्रोजेनी मिळणार आहे. इथं आपण नॅचरल मेटिंग घडवून आणलेलं नाहीये, तर नॅचरल मेटिंग पॉसिबल नसेल, नॅचरल युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल पॉसिबल नसेल, अशा वेळी आपण काय करणार आहोत? देअर इज ए आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन. आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन म्हणजे काय होणार आहे? सीमेन विच कॅन बी कलेक्टेड फ्रॉम द सुपेरियर मेल and then this semen which is preserved in the laboratory in frozen condition or which is immediately किंवा एकतर ते काय केलं जातं? प्रिझर्व केलं जाईल किंवा immediately which is transferred into the genital tract of the superior female to get the new breed. न्यू प्रोजेनी आपल्याला मिळवण्यासाठी या पद्धतीने आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन केलं जातं. and this artificial insemination which can be mostly introduced or this technique which is helpful to overcome the problem of normal mating and convenience of the transportation. जे एकतर आपण काय करू शकतो? जो नॉर्मल मेटिंगचा प्रॉब्लेम आहे, नॉर्मल मेटिंग होऊ शकत नाही असा प्रॉब्लेम, हा जो काही प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन या टेक्निकचा यूज करू शकतो. त्याचबरोबर आपल्याला काय करता येईल? द कन्व्हिनियन्स ऑफ द ट्रान्सपोर्टेशन, म्हणजे आपल्याला सपोज दुसऱ्या एखाद्या ठिकाणच्या काऊमध्ये काय करायचं आहे? हे जे सीमेन आहे ते सीमेन आपल्याला ट्रान्सफर करायचं. अशा वेळी आपण ते कलेक्ट करणार आहोत, फ्रोझन कंडिशन मध्ये प्रिझर्व करणार आहोत आणि त्या ठिकाणी ते काय करणार आहोत? ट्रान्सपोर्टेशन करणार आहे. सो फॉर द कन्व्हिनियन्स ऑफ द ट्रान्सपोर्टेशन साठी सुद्धा हे आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन, दिस टेक्निक विच इज important or this experiment of the control breeding which is useful for the development of the new breed of the sheep, goat, cow, buffalo. याच्यामध्ये आपण अशा रॅबिट असतील, त्याचबरोबर डिफरंट अदर ॲनिमल, पिग्स असतील, याच्यामध्ये आपण या पद्धतीचं टेक्निक वापरू शकतो. Then the next आहे multiple ovulation embryo transfer. This multiple ovulation embryo transfer means the MOET, MOET. हा सुद्धा लॉंग फॉर्म आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारला जातो. मल्टिपल ओव्ह्युलेशन एम्ब्रियो ट्रान्सफर टेक्निक. दिस इज an advanced technology which is used for the super ovulation or at a time we can produce the number of individual. In this technique, the follicle stimulating hormone which is injected in the female मध्ये काय केलं जाईल? The follicle stimulating hormone which is injected, this follicle stimulating hormone which is given to the female मध्ये ते इंजेक्ट केलं जाईल. and due to follicle stimulating hormone there is a super ovulation, that is at a time the more or that is 6 to 8
eggs are mature simultaneously. At a time काय होणार आहे 6 ते 8 काय होतील एकाच वेळी 6 ते 8 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त काय होणार आहे. देयर इज ए मॅच्युरेशन ऑफ द एग्स. कारण काय केले आपण त्या फिमेलला काय केलं देयर इज ए that is the follicle stimulating hormone is injected in the female to stimulate its ovary. त्याची जी ओव्हरी असणार आहे त्या ओव्हरीला स्टिम्युलेट केलेला आहे. फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन काय करणार आहे स्टिम्युलेट दीज प्रिमॉर्डियल फॉलिकल. आणि ह्याच्या काय प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स असणार आहेत दीज प्रिमॉर्डियल फॉलिकल्स विच आर कन्व्हर्टेड इनटू सेकंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल आणि ग्राफियन फॉलिकल मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होईल. मीन्स ऍट ए टाइम 6 ते 8 एग्स काय होणार आहे मॅच्युअर होतील. Means simultaneously 8 to 6 8 that is 6 to 8 eggs are mature. Then the next means काय होईल तिथं सुपर ओव्युलेशन होणार. काय होणार सुपर ओव्युलेशन होणार. जनरली 1 किंवा 2 असणार आहे पण इथं 6 ते 8 एग्स काय होणार एकाच वेळेला काय झाले मॅच्युअर झाले म्हणजे सुपर ओव्युलेशन झाले. देन आर्टिफिशियल एक तर आपण काय करणार आहे एक तर आपण ही जी काही फिमेल असणार आहे त्या फिमेलचं काय करणार आहे नॅचरली देयर इज अ मेटिंग बिटवीन द दिस फिमेल इज मेटेड विथ द इलाइट बुल. इलाइट बुल बरोबर त्याचं काय केलं जाईल मेटिंग केलं जाईल किंवा काय केलं जाणार आहे देयर इज ए आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन किंवा डायरेक्टली आपण काय करणार आहोत दिस कलेक्टेड सिमेन जे काय सुपेरियर बुल जो असणार आहे ते सुपेरियर बुल सुपेरियर मेल जो असेल त्या सुपेरियर मेलचं जे काही सिमेन असेल विच इज कलेक्टेड विच इज प्रिझर्व इन द लॅब. दिस प्रिझर्व केलेलं लॅब मधलं सिमेन आपण घेणार आहोत किंवा डायरेक्टली काय करणार आहे कलेक्ट केल्यानंतर इमिजिएटली ते जेनायटल ट्रॅक्ट ऑफ द फिमेल मध्ये काय केलं तर इंजेक्ट केलं जाईल. मीन्स आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन विच कॅन बी कॅरिड आउट. मीन्स this female is artificially inseminated किंवा नॅचरल मेटिंग सुद्धा त्याचं बुल बरोबर या काऊचं घडवून आणलं जाणार. देन ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर फर्टिलायझेशन. आता एकदा का इन्सेमिनेशन झाल्यानंतर काय होईल देयर इज अ युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट झायगोट फॉर्म होणार. देन झायगोट अंडरगो एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट अँड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. असे जे ब्लास्टोसिस्ट असणार आहे दॅट इज 8 to 32 सेलचा जो ब्लास्टोसिस्ट असते. म्हणजे इथं जर आपण बघितलं हे जे काही मेल फिमेल गॅमेटचं युनियन झालं झायगोट फॉर्म झाला. झायगोट फॉर्म झाल्यानंतर हा काय फॉर्म होईल ब्लास्टोसिस्ट त्याच्यामध्ये फॉर्म होणार आहे. आता हे जे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होतील ते ब्लास्टोसिस्ट पण कसे असणार आहेत तर 8 to 32 सेल्स 8 ते 32 सेलच्या दरम्यानचा जो काही ब्लास्टोसिस्ट असणार आहे these blastocysts which are present in this फिमेलच्या काय असणार आहे युटरस मध्ये ते प्रेझेंट असेल. हे जे काही प्रेझेंट असलेले ब्लास्टोसिस्ट असणार आहेत दिस कॅन बी रिमूव्ह. आता आपण इथं सुपर ओव्युलेशन घडवून आणले. सुपर ओव्युलेशन घडवून आणलं म्हणजे तिथं 6 ते 8 असे ब्लास्टोसिस्ट प्रेझेंट असणार आहेत अँड these आर रिमूव्ह. म्हणजे ते काय केलं जाईल these blastocysts at 8 to 32 cell stage are recovered non-surgically. Non-surgically त्याच्यामधून ते बाहेर काढले जातील and then they are transferred into the surrogate mother. म्हणजे दुसऱ्या ज्या काऊज असणार आहे which act as a surrogate mother. surrogate mother म्हणजे काय असणार आहे त्या काऊचं युटरस हे फक्त त्या ब्लास्टोसिस्ट पासून पोल काल्फची डेव्हलपमेंट होईपर्यंत काय केलं जाईल ते युटरस काय केलं जाणार आहे वापरलं जाणार आहे. अँड सो दिस काऊ विच इज नोन ॲज ए सरोगेट मदर. तिला सरोगेट मदर म्हटलं तर इन दिस वे ट्रान्सफर टू द सरोगेट मदर. सरोगेट मदर मध्ये ते ट्रान्सफर केलं जातील. म्हणजे अशा नंबर ऑफ काय केलं जाणार आहे 8 ते 6 ते 8 सरोगेट मदर घेतला जाईल. त्या प्रत्येक सरोगेट मदर मध्ये एक ब्लास्टोसिस्ट हा काय केला जाणार आहे ट्रान्सफर केला जाईल. and in this way at a time we get the number of individuals and these individuals or these new breeds which are superior in their characters. त्याचे कॅरेक्टर सुपेरियर असणार आहे. their production is good.
देअर प्रोडक्शन इज मोर, देअर क्वालिटी, द प्रॉडक्टची क्वालिटी चांगली असणार आहे, यील्ड जास्त प्रमाणात असेल, अँड दिस ब्रीड विच हॅव्हिंग द सुपेरियर कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याचबरोबर काय असणार आहे, also this technique which is useful to increase the herd size in the short time मध्ये आपण काय करू शकतो, जी काही ॲनिमल्स आहे त्या ॲनिमल्सची संख्या जी असणार आहे ते आपण काय करू शकणार आहे, वाढवू शकतो. In this way, this multiple ovulation embryo transfer technology, which is mostly used in the cow, sheep, goat, pigs, then rabbits, यामध्ये मोस्टली ही टेक्निक काय केली जाणार आहे, वापरली जाणार आहे फॉर द सुपर ओव्युलेशन और द प्रोडक्शन और टू इन्क्रीज द हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम मध्ये आपण काय करू शकतो, ॲनिमलची संख्या वाढवू शकतो. इन धिस वे these are the different techniques or different types of the breedings. Means some are the natural methods आहेत काही, आणि काही काय असणार आहेत आर्टिफिशियल मेथड्स आहेत, किंवा आपण काय करू शकतो तो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंटनी ते आपण घडवून आणणार आहोत. अँड दीज आर नथिंग बट इन ब्रीडिंग आहे, आउट ब्रीडिंग आहे, आउट ब्रीडिंग मध्ये परत आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हायब्रिडायझेशन आहे, आणि कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण बघितलं आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशन अँड मल्टिपल ओव्युलेशन एम्ब्रियो ट्रान्सफर टेक्निक. तर हे सगळे पॉइंट्स हे काय आहेत, नीट सीईटी साठी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चन्स विचारले जातात किंवा एक्झाम्पल्स पण आपल्याला यावरती विचारले जाऊ शकतात. सो दिस इज ऑल अबाउट, म्हणजे हे जे एक्झाम्पल आहेत हिझार्डेल अँड द म्यूल, हे एक्झाम्पल आपल्याला विचारले जाऊ शकतात, किंवा आउट क्रॉसिंगचं आपल्याला एक सेंटेन्स दिलं जाईल, अँड मीन्स मेटिंग ऑफ ॲनिमल विथ इन द सेम ब्रीडिंग but having no common ancestor on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation is known as. अशा टाइपचा पण क्वेश्चन आपल्याला याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द ॲनिमल ब्रीडिंग. थँक यू व्हेरी मच.